फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान पाक के अल्लाह रब्बुल आलमीन द खपल ज़िक्र हवाले सरा बुनियादम ता हुक्म वर्कई फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तासो मा याद के ज़ब तासो याद कम। नदीज़े की द अल्लाह यादवल इंसान ता पनखशु कतासो अल्लाह यादवल ग्वाड़े और दा ख्वाहिश में चे अल्लाह दे हम मंग ता मुतवज्जिह शी और अल्लाह दे हम मंग याद की नबी तासो द अल्लाह रब्बि ज़ुल जलाल ज़िक्र ओके। चे कम मजलिस के अल्लाह जल्ल जलालहू यादीगी आग मजलिस के इंसानान नासवी नो इंसानान अल्लाह ता बख्वख वी या बद बद अमलुन पवजा ख्वख नवी। खुच इंसान पर यो मजलिस के द बुनियादम और द इंसानान पा सोहबत के अल्लाह याद क न दा बंदा दा देनवई चे सिर्फ माँ द अल्लाह ज़िक्र क बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पूर्त आसमानुनो की द फरिश्तो मख के द खपल दे बंदा ज़िक्र उकी कम बंदा चे द इंसानानो मख के द अल्लाह ज़िक्र को। खुदी जे की दा खबर डेर अहम और ज़रूरी दा चे दखल को मख के अल्लाह यादवल पदे गरज चे ज़दी द्वी तखख कारशम दा खलक दे ज़मा तारीफ़ उकी न दा यादवल और दा ज़िक्र दा मकसूद न दे बल्कि प मजलिस के गण खलक नास हुई और दा टोल खलक अल्लाह यादई और ज़िक्र कई न दे टोल खलको मख की चे ताम ज़िक्र कहो न द हर बंदा ज़िक्र द अल्लाह दुमर ख्वख्शी चे अल्लाह द फरिश्तो मख के द दे बंदियानो ज़िक्र उकी। न तासो ज़ान प अल्लाह यादवल ग्वाड़े चे अल्लाह दे माँ याद की न त अल्लाह याद का अल्लाह बदे पखपल याद की। द इंसानी ज़िंदगी सुकून डेर प मुश्किला बंदता मिलावीगी। हर इंसान प ज़िंदगी के दा कोशिश कई कद द माल वी कद द जायदाद वी कद द औलाद वी कद द रिश्तेदार वी चे सुमरा ताल्लुकात द देवी पागा टोल ताल्लुकातों की दा इंसान खपल सुकून लटई खपल सुकून तलाश कई। नो इंसान प दग ज़ैनो के ख़ता दे चे दे वही मातब प औलाद सर सुकून मिलौशी दग इंसान ख़ता दे चे ज़ो वादो कम बीबी सर खुल ज़िंदगी तेरीगी सुकून ब मिलौशी दा इंसान ख़ता दे चे माता डेर माल मिलौशी माता ब सुकून मिलौशी दा इंसान ख़ता दे चे माता डेर दौलत मिलौशी माता ब सुकून मिलौशी दा ख़ता दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन पखपल बान फरमाई अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार प ज़िक्र द अल्लाह बांदे इत्मीनान जुड़नुता मिलावीगी। द इंसानानो जुड़ना दे के इत्मीनान सुकून आराम राहत खुशहाली चैन तसल्ली इत्मीनान दा द अल्लाह प नुम सर राजी चिकल द इंसान पजड़ के द अल्लाह द नुम द पारज़े पैदाशो न दगा इंसान बिया हर सो उगटल द अल्लाह सर ताल्लुक़ शो उस ब अल्लाह डुम बने नज़र पद कई दिल चिक सुमर सुकूनी दिल ब अल्लाह वर कई। द दुनिया प माल हाल की द दुनिया प खंदुनों प लज्जातों के द दुनिया प जायदाद और द इंसान प औलाद के बंदत सुकून न मिलावीगी। सुकून यो द अल्लाह रब्बुल आलमीन प ज़िक्र प अल्लाह 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 सरा इंसान ता मिलावीगी।
د انسان زندگی دا د الله د بندګۍ د پاره مقرر ده. کله چې انسان په الله بندګۍ کې غفلت وکي، انسان خطا وکي او د الله نه غافل شو، ورځ شپې تیرې کړې، وختونه یې ضایع کړل، نو د زړه د ګناه په زنګ باندې زنګ آلود شي، د زړه ګنده شي. حدیث مبارک کې راغلی دی دا انسان په دې زړه باندې چې کله دا بنده یو ګناه وکي، نو د ګناه یو تور داغ په ولګي. کله چې بنده یو ګناه وکړله، نو په زړه باندې د ګناه د وجې یو تور داغ ولګي. نو روزانه چې دا بنده ګناه کوي، روزانه یو ګناه زیاتیږي، نو د دې بنده په زړه باندې د ګناهونو هغه داغونه هم زیاتیږي. د ګناهونو داغونه هغه حد ته ورسي چې یو نه یو وخت کې د دا ټول زړه په ګناهونو باندې ککړ او تور شي. کله چې د انسان په زړه باندې د ګناه دومره داغونه راغلل چې هغه ټول زړه ولا تور کو، نو دته بیا حق باطل ښکاري، باطل ورته ښکاري. نو په داسې وخت کې انساني زړه ته چې د ګناه زنګ لګي، دی بیا ښه او بد تمیز نشي کولی، دته ښه بد ښکاري او بد ورته ښه ښکاري. نو دا بنده غافل وي، دی به څه کوي؟ د خپل زړه صفایي هم پکار ده. نو یو ورځ ابراهیم علیه السلام ته الله رب العالمین او فرمایل ابراهیم علیه السلام دا خپل زړه دی ووینځه. اوس ابراهیم علیه السلام څه عام انسان نه دی چې دا هغوی زړه مبارک به ګندوي. العیاذ بالله، ابراهیم علیه السلام داسې نه دی چې زړه مبارک به د ګناه یا د دنیا په محبت باندې ککړ او ګندوي. د پیغمبرانو زړونه پاک وي، دنیا محبت هم پکې نه وي او د ګناه طرف ته رغبت هم پکې نه وي. خو چې ابراهیم علیه السلام ته الله فرمایي، نو پښتانه یو متل کوي، لوري تا ته ویما انګورې غوږ پکې ده. نو ابراهیم علیه السلام ته الله او فرمایل، خدا په حقیقت کې د ابراهیم علیه السلام امت او د ابراهیم علیه السلام اولاد ته فرمایي. نو موږ هم د ابراهیم علیه السلام په ملت یو، نو موږ تم فرمایي الله چې ابراهیم خپل زړه ووینځه. نو ابراهیم علیه السلام الله نه سوال کوي، پروردگار زه به دا زړه څنګه وینځم؟ دا زړه د سینې نه را بهر کېدو قابل نه دی چې زه یې وینځم. الله رب العالمین ورته فرمایي چې دا زړه چې وینځې، نو دا به د سترګو په اوښکو باندې وینځې. د انسان د سترګو اوښکې دا دومره قیمتي وي، که لږې وي که ډېرې، په دې باندې د ګناهونو هغه زنګونه د زړه نه ځي او زړه پې مکمل پاک شي. نو بنده له پکار دی چې په اخلاص سره د الله د یرې جړا کوي، په دې اوښکو تویولو باندې الله د بخښنه کوي او د زړه چې څومره زنګونه د ګناهونو دي هغه ټول ترې نه لرې کړي، زړه ورله صفا کړي. د بنده په سترګه کې چې اوښکه راشي، د الله د یرې سترګې له اوښکه راغله، دومره لږه وه چې د سترګو د دې بڼو نه لاندې رخسار ته راکوزم نه شوه. د سترګو د دې بڼو نه لاندې رخسار ته راکوزه شوې نه ده، دومره محدود او لږه اوښکه ده. د هغې باوجود دغه اوښکه باندې الله د دې بنده مغفرت وکړي. حدیث مبارک کې راغلی دی، په ورځ د محشر باندې الله به د انصاف تل لګولی وي، میزان عدل به لګېدلی وي، د یو انسان حساب کتاب به وشي. په دغه وخت کې به
د یو بنده په حق کې فیصله وشي چې دا ګناهګار دی، نیک اعمال ورسره دومره نشته او بد عملونه دومره ډیر دي چې د بدو اعمالو تله یې درنه ده، لہذا دا بنده به جهنم ته لاړ شي. د جهنم فیصله وورول شوه چې دی روانیږي. نو تاسو ته خو علم کې شته چې د قیامت په ورځ به د انسان په دې خوله باندې لاک لګېدلی وي، د انسان دا ژبه به بنده وي او د هر یو اندام به په خپله خبرې کوي. سترګې به خپل ښه او بد یادوي، غوږونه به خپل ښه او بد یادوي، لاسونه به هم خپل ښه او بد یادوي، دغه شان دا سترګې به هم خپله نیکي یادوي. پروردګاره دا بنده خو ګناهګار دی، بېشکه ته به جهنم ته بوځي، خو دا انسان ستانه یریدلی او یو ورځ په دې سترګه کې اوښکه راغله. هغه اوښکه دومره ډیره نه وه چې لاندې رخسار ته رسېدلی، خو یو ویښته آواز الله ته وکړي وایي زه پیلون شوی وم. نو الله رب العالمین به دې فرشتو ته حکم وکړي وای زه خو دا انسان دا سترګه دا ویښته د بدن نه جدا کوم نه، خو بس دې بدن کې دا سترګم ده، دا ویښتم دی او دغه اوښکم راغلی وه. نو الله به فرشتو ته حکم وکړي وي د دې یو ویښته د لمدېدو د دغه پوټې شان اوښکه وه، د دې د خاطرې جنت ته بوځئ، جهنم اور پې حرام. نو جبرائیل علیہ السلام به په ورځ د محشر قدم په قدم دا اعلان لګی، صدا به لګی، اعلان او آواز به کوي وای د الله د مهربانه انتها نشتا. د حضور علیہ السلام یو ادنا امتیو، داغه د نیمې اوښکې په خاطر باندې داغه مغفرت وشو او جنت تتلو والا جوړ شو. نزدیک حضور علیہ السلام فرمائی قطرۃ تخرج من عین المؤمن من خشیت اللہ تعالی خیر من الدنیا وما فیها. یو قطره اوښکه چې د بنیادم د سترګې نه د الله رب العالمین د یرې د وجې نه راپرېوتله، دا یوه اوښکه خیر من الدنیا وما فیها ده، د دنیا او څه چې په دنیا کې دي د هر څه نه دا غوره افضل او بهتره ده دا یو اوښکه. نو ابراهیم علیه السلام ته الله او فرمایل چې خپل زړه دې ووینځه. نو د زړه وینځل دا د سترګو په اوښکو کېږي چې بنده الله ته وجاړي، الله ته خپل زاری منتو کی جړا فریادو کی، نو الله به وبخي او د زړه نه زنګونه به ورله لرې کي، معاف به کي. نو د سترګو اوښکه د انسان دپاره د بخښنې باعث او سبب ګرځي. داسې دا الله الله ویل دام د انسان د پاره د بخښنې باعث ګرځي. روایاتو کې ډېر ګڼ شمېر احادیث راغلي دي. کله چې د انسان زړه ته د ګناه زنګ ولګي نو بیا دا زړم صفا کول پکار دي. نو حضور علیه السلام فرمایي لکل شیء ثقالتن، د هر یو څیز د پاره ثقاله وي، وثقالة القلوب ذکر الله، او د زړونو د پاره ثقاله دا د الله ذکر دی. او ثقاله څه ته وایي؟ نو د حدیث مبارک ته بیا یو ځل نظر وکړئ. لکل شیء ثقالتن، د هر یو څیز د پاره ثقاله وي. ثقاله پاکون کې آلی او سیس طویل شي لکه سپلې دي، دا غي د پاره پاکون کې او چمک وستون کې شي دا برش او پالش دی. دا سه د هر یو سیز د پاره لکه د اوسپنې د پاره ثقاله دا ریګمال دی چې اوسپنه زنګ آلود شي او زنګ ورته ولګي، نو بیا دغه انسان دغه ریګمال ته لاس کی نه اوسپنه باندې هغه وخت پورې دا زنګ دا ریګمال مګي تر کومه چې دا زنګ ته نه تلی نه وي. کله چې نه زنګ ته نه لاړو نه دغه اوسپنه کې دغه اصلي اوسپنه نه زیات چمک پیدا شي.
نو دغه شان د زړونو لپاره چمک وستون کې شی حضور فرمایلی دی چې د هر یو سیز د پاره پاکون کې چمک وستون کې شی وي نو داسې د زړونو د پاره هم چمک وستون کې شی هغه ذکر الله دی چې د بنده زړه باندې د ګناه داغونه او زنګونه لګېدلي نو چې دی ډېر ذکر د الله شروع کی روزانه الله 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 وی نه دی الله 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 ویلو سره د دې بنده د زړه د ګناه زنګونه ختم شي او زړه پاک شي نو د استغفار سره سره د الله ذکر کول پکار دی بنده و توبه وباسي اوخ کې به الله ته توي دا اوخ کې تویول او ندامت دې ته استغفار ویل شي او سره د الله ذکر بم شروع کی تاسو بکتلی چې یو اصلي حالت کې اوس په نوي هغه ته زنګ ولګي نو اصلي حالت کې چې کم ځای پاتې نو دا غي یو شان چمکوي او چې دا زنګ وته لګي دو پر اجمال د صفا کو نو دا نوې پر اجمال صفا شوی زید هغه اصلي چمک نوم زیات رونق پیدا کیو زیات چمک کوي نو دغه شان د انسانانو د زړونو په ګناه باندې چې کله ککړ نوي نو دا خپل یو روحانیت او یو رونق لري خو چې کله د ګناه زنګ وته لګي او استغفار بنده وی جړل الله ته او الله الله شروع کو ذکر شروع کو نغه اصلي حالت کې د زړه چې کوم رونقو دا غي نم زیات چمک دمک او رونق پکې پیدا شي نو ځکه الله الله ډیر ویل پکار دي د انسان دا زړه پدې باندې چې مهنت وشي نو دا انسان صالح شي او کله انسان د نن زړه خراب شو انسان که په ظاهر ډیرم خخکاری خدای صالح نه دی دی بدعملوي حدیث مبارک کې راغلی دی ان فی الجسد لمزعا بیشک انسانی بدن کې دغوخی یو ټوکړه وي دغوخی یو بوټه وي اذا صلحت صلح سائر الجسد کله چې دغه دغوخی بوټه او دغوخی دغه ټوکړه صالح شولا نو صلح سائر الجسد نو ټول پټول بدن ټول پټول جسد صالح او نیک عمل شي و اذا فسدت او کله چې د غوخه دغه ټوکړه په انساني بدن کې فاسد شولا فسد سائر الجسد نو ټول بدن چې څومره اندامونه څومره اعمال دي دغه ټول فاسد او باطل شي د انسان په دې بدن کې هغه د غوخه ټوکړه کوم ده چې صالح شي نو اعمال به صالح شي او که فاسد شي نو اعمال به فاسد شي دغه د غوخه بوټه او ټوکړه کوم ده حضور علی السلام په خپل فرمایلی دی الا وهي القلب خبردار هغه د غوخه بوټه انساني بدن کې زړه دی چې کله د انسان په سینه کې د نن د زړه صالح شو د ټول اعمال خود به خود صالح بوي د هر یو عمل بټیکوي او کله چې د انسان سینه کې د نن د زړه خراب شو اراده او خیالات وته خراب زیرازي فیصله پکې خراب پرتی دي او خبره خراب پرتی دي اوس دا انسان په ظاهر کې ډیرم خخکاری د نن زړه کې بلا پرتا ده د ټول اعمال فاسد باطل او خراب بوي د انسان په زړه باندې الله فیصله کوي چې کله انسان د الله محبت او د الله ذکر لپاره کې ځای ورکی بیا دا انسان الله ته نږدې وي د پزړه باندې د الله نظر وی او د زړه د خراب خیالاتو او د خراب فیصلو نه لری لری ساتي داسې ابراهیم علیه السلام د الله محبت پزړه کې لرلې دی او غیله زې ور کړې دی وای اسمانونو کې فرشتو د الله نه تپوسو کو چې الله
د ابراهیم علیه السلام لدې دا دومره اوچت مقام ولې ورکړی دی انده کې داسې خاص خبره کوي مونږ ته وښایه. بیا فرشتې تپوس کوي وی ټولو پیغمبرانو لدې د مینې نومونه ورکړي دي لکه آدم علیه السلام صفی الله دی، داسې نور پیغمبران دي هغې له د ځان له القاب ورکړي دي لکه موسی علیه السلام کلیم الله دی، عیسی علیه السلام روح الله دی، اسماعیل علیه السلام ذبیح الله دی، داسې مختلف القاب دی ورکړي دي. نو دا ابراهیم علیه السلام ته خلیل الله لقب د څنګه ورکړی دی. نو الله پاک فرشتې ته حکم وکړ وایي تاسو په خپله د ابراهیم علیه السلام ازمیښت وکړئ، تاسو ته په خپله به پته ولګي چې دله مې د خلیل الله لقب ولې ورکړی دی. یو فرشته لاړه د انسان په شکل کې د ابراهیم علیه السلام آزمایش کوي چې وی قتل ابراهیم علیه السلام ځنګل ته ګډې بوتلې دي هغه سره هر یو پیغمبر باندې الله ګډې سرولی دي او په دې کې حکمت دا وي چې دا ګډې سرول چیلې سرول دا مشکل کار دی، ته به د یو ځای نه بچکول غواړې هغه به بیا هم هغه د تکلیف ځای ته ځي، د هر طرف نه خطرې وي ورته. نو پیغمبر له الله تربیت کوي چې داسې امتیان به درنه کله یو خوا کله بل خوا ځي، ځان له به په خپله ضرر ورکوي خو ته به تنګېږي نړه به ورته لوی کړي چې تربیت د پیغمبر وشي. نو ابراهیم علیه السلام دغه وخت کې ګډې چیلې سرولې او په ځنګل کې لګیا دی. دغه شکل د انسان په شکل فرشته راغلی ده او دې فرشتې آزمایش کو انسانی شکل کې ده. نو د ابراهیم علیه السلام په خوا کې تیریږي او په دغه وخت کې دا انسان ذکر کوي، دا فرشته چې د انسان په شکل دا ذکر کوي سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزة والعظمة والهیبة والقدرة والکبریاء والجبروت. دا ذکر د الله کو، د الله حمد او ثنا او تعریفونه بیانول چې دا ذکر کو چې ابراهیم علیه السلام واورېدو نو ګډې چیلې په ځای پرېښودې او دې سړي له راتاو شو ورته وایي یا د الله بنده دا دومره ښکلی ذکر دی وکړه په ما یې ډېر لوی اثر وکړو، مهرباني وکړه دا ذکر زما مخکې یو ځل بیا وکړه چې بیا هغه خوند او لذت راته میلو شي. د الله دا نوم په ما ښه لګي یو ځل بیا ووایه. وایي دغه بنده ورته وایي چې دا اول مې کو نو ذکر مې کو، اوس خو راته ته وایې چې ووایه نو اوس به له دې قیمت راکې ماله به څه راکې. و ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي چې ما سره دا ګډې چیلې دي د دې نه نیمې ته واخله او د الله دا نوم یو ځل بیا واخله. وایي چې دغه انسان دا الله دا نوم دوباره واغېسته، دا تعریفي کلمات یې ووي، ابراهیم علیه السلام نه د اول نم زیات مزه ورکړه او چې ډېر لذت ورته میلو شو. ابراهیم علیه السلام ورته بیا فرمایي د الله بنده دا ذکر ډېر خوندور دی او په ما د الله دا نوم ډېر ښه لګي، مهرباني وکړئ یو ځلې بیا ووایه. اوس دغه بنده ورته وایي چې اول مې وی نو ذکر مې کو، په دویم ځل چې تا را باندې ووي نو نیمې چیلې ګډې دې راکړې اوس به راله څه راکړي. ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي چې یو ځل یې راته بیا ووایي نو دا باقي نیمې ګډې چیلې هم ستا، خو ته د الله دا نوم یو ځل واخله په ما ښه لګي. وی هغه بنده ورته د الله دغه نوم او تعریفي کلمات یو ځل بیا واورول. ابراهیم علیه السلام ټولې ګډې چیلې خو ورکړه، ډېر خوند او مزې ورکړه، یو ځل ورته بیا فرمایي وی یو ځل یې راته بیا ووایه. نو اوس ورته هغه بنده وی تا سره نور ګډې چیلې نشته چې ماله راکې په بدل کې، اوس خو د سره سم نشته نو اوس یې زه هسې نه ویم.
و ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي چې خیر دی یو ځل یې ووایه. وایي دغه بنده ورته وایي چې اوس به راله څه راکړې تا سره خو څه نشته. ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي وایي ما سره هېڅ هم نشته خو دا ګډې چیلې سرول خو غواړي یو خادم ته ضرورت دی یو غلام او نوکر ته ضرورت دی. مهرباني وکړه د الله دا نوم یو ځل ته دوباره واخله په ما دومره ښه لګي د هغې په بدل کې زه به ځان درکړم زه به ستا غلام یم تا له ګډې چیلې په دې غرونو کې سروم او ګرځوم به خو ته د الله نوم یو ځل بیا واخله. چې دی ورته ووایي نو هغه فرشتې ورته ځان په اصلي روپ کې ښکاره کړ ورته یې ویې مبارک دې وي ستا دپاره چې تا باندې آزمایش د الله د طرف نه وشو او موږ د الله نه تپوس کړی چې ده ته د خلیل الله یعنی د الله د دوستانې دا لقب الله تا ولې ورکړی دی. الله وی لاړ شئ په خپل ازمیښتو کې موږ وکتل مبارک دې وي ستا دپاره چې ته په دې آزمایش کې کامیاب شوي او موږ ومنله چې تا ته هسې خلیل الله لقب نه دی درکړی شوی بلکې تا کې یو ډیره لویه خوبي پرته ده د الله د نامې نه دې ځان هم قربان کو ځان دې غلام کو ځان دې خرڅ کو د الله په نوم خو د الله نوم له دې دومره مینه په زړه کې ورکړې ده. نو معلومه شوه چې مونږ او تاسو هم الله سره مینه وکړو الله له محبت ورکو او په دې خپل زړه کې د الله ځای پیدا کړو نو بیا به الله مونږ سره مینه کوي مونږ له به په دنیا او آخرت کې اوچت مقام راکوي. د موسی علیه السلام قوم سرکش او نافرمانو او ډېر زړه ستړی قوم و. موسی علیه السلام یې غریب ډېر پریشانه کړی ډېر تکلیف یې ورته رسولی و. یو ځل موسی علیه السلام وفرمایل وی زما الله ومنې نو دغه وخت کې قوم د هغې سخي عبادت شروع کړی او د قوم وی چې دا سخي زمونږ خدای دی. چې موسی علیه السلام ورته وی چې دا پرېږدی زما الله ومنې د یو الله بندګي وکړې نو دغه قوم ورته راتاو شو ورته وی موسی علیه السلام ستا الله به ومنو خو هغه کوم ځای اوسېږي ستا د الله څه کور او ور او در شته که وي راته وښایه چې لاړ شو معافي به هم ترې وغواړو او بیا به وله ځو راځو ملاقات به م ورسره کوو نو ستا د الله کور راته وښایه ستا الله کوم ځای اوسېږي. نو دا خبره موسی علیه السلام واورېده غصه ورله ډېره ورغله خو پیغمبر د ځان نه جواب نشي کولی د ځان نه خبره نه کوي. پیغمبر چې خبره کوي او د هغه خوله مبارکه سپړدلې کېږي او خبره ترې روځي دا د الله حکم وي نو موسی علیه السلام ته دغه وخت پورې پته نه وه چې د دې مسلې به څه جوابي نو خاموش شو. فوراً جبرائیل علیه السلام راغی موسی کلیم الله الله درته سلام وی او د سلام نه وروستو الله فرمایي چې د قوم ته ووایه چې ستا د الله ستاسو د الله کور ماته معلوم دی ستاسو د الله کور د انسان په سینه کې دننه زړه دی د یو سیو او د یو ناشپاتی برابر په سینه کې دننه ګز طرف ته زړه دی او په دې کې الله اوسیږي. موسی علیه السلام ته الله فرمایل قوم ته ووایه چې ستاسو په سینو کې دننه چې کم زړونه دي دغه ستاسو د الله کورونه دي په دې کې الله اوسیږي. اندیزه کې دا خبره معلومیږي چې انسان د الله سره مینه کول غواړي او دی الله لمینه ورکول غواړي او د الله مینه حاصلول غواړي نو دی به یو کړاو او مهرباني کوي چې خپل زړه به صفا کوي د ګناهونو او د غیر د محبت نه. چې کله خپل زړه د ګناهونو او د غیر د محبت نه پاک شي نو بیا دا پاک کور به د الله شي او په یو زړه کې دننه که ګند پروتي غفلت پکې پروتي د غیر محبت پکې پروتي او ورسره ته کوشش کوي چې دې ته به الله راشي په دې زړه کې به الله ځان له ځای وکړي نو دا ستا کوشش غلط او ته په دې کوشش کې خطا یې.
انسان لپکار دی چې د خپل زړه د ګناهونو د ډیران نه صفا کی پاکیزه ځای کې الله اوسېدلی شي او ګنده ځای کې شیطان اوسېږي الله هلته نه ورځي لکه حدیث مبارک کې راغلی دی کوم چې ظاهري ګنده ځایونه دي د هغې ځای حوالې سره فرمایي وایي تاسو چې بیت الخلا او د اودس ماتي ځای ته ورځئ نو قدم به لا ورداخل کړي ني بهر بلا ولاړې چې تب اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دا به وې کنه درځي پښتو کې یا اعوذ بالله خو اسه مر چاله ورځي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا او داغې نه پس بیت الخلا او د دسماتی زیته چې ورځي غس قدم ور داخل کا نو ګور دا بیت الخلا د ګندګي ځای دی دا پاکیزه ځای نه دی نو د دې د وجې نه شیطانان دغلتوي نو تا ته مخکې نه هدایات درکړل تا ته حضور فرمایل چې دغه ځای ته ورځې نه اعوذ بالله ووایه چې د شیطان نه په امن شي او بل د ګنده ځای درته ووایم حدیث مبارک کې دا خبره راغلې ده حضور فرمایي د سارې چې تاسو راپاسئ د خوبه نو نور کله چې د پوزې صفایي کوئ نو د سار صفایي لږه زیاته وکړئ د پوزې صفایي د سهار چې څنګه راپاسئ لږه زیاته وکړئ او بیا یې وجه فرمایلې ده وایي ځکه چې ټوله شپه په دې پوزه کې شیطان شپه تېره کړې ده ناپوزه پاک ځای دی که ګنده ځای دی چې ګنده ځای دی نو شیطان په داسې ګنده ځایونو کې اوسېږي نو که دا زړه ګنده شو په دې کې د غیر محبت راغی نو دا انسان دی سوچ نه کوي چې زما دې ګنده زړه ته به الله راشي الله دې ګنده زړه کې نه اوسېږي په دې کې دا د شیطان جال او د شیطان کور دی دا به پاک کې نن توبه او استغفار الله ته وکړه او الله نه معافي وغواړه او د الله دپاره پاکي زکا بالکل چې دا زړه صفا کو نو اوس چې ته الله ته आवाज کې الله به فورا ستا په زړه کې داخل وي ستا په زړه کې به الله اوسېږي نو د الله ذکر فکر ډیر ډیر پکار دی الله ډیر ډیر یادول پکار دی هر قسمه ذکر هر وخت کې کول پکار دی دا نه چې د مونږ نه مخکې یا رستو به نه کې یا د مونږ نه مخکې رستو کوو بل ټیم به نه کې انسان په هر حالت کې د ذکر وکړي الله دې یاد کړي دا ښه خبره ده حضور علیه الصلاۃ والسلام بارکی راغلی دی روایت کې وی حضور علیه السلام کله هم په زندګۍ کې ذکر نه دی پرېښی هر حالت کې ذکر کړی دی نو د حضور علیه السلام زندګۍ کې داسې حالات بم راغلي چې هغه وخت ذکر کول ناجایز وي لکه یو بنده دی واده شوی دی او خپل بیبي سره وي دغه وخت چې کم ذکر کوي نو دا ناجایز دی چې په ژبه باندې ذکر کوي نو دا ناجایز دی یا یو بنده دی بیت الخلا کې دی واشروم کې دی او دسماتی ته ناست دی نو په دغه وخت کې ذکر کول ناجایز وي نو دغه حالات په حضور علیه السلام هم راغلی دي د هغې باوجود روایاتو کې راغلی دي حضور علیه السلام په یو حالت کې ذکر نه دی پرېښی هر حالت کې ذکر کړی دی نو اوس به د دې جایز او ناجایز د مسلې سره څه کوي چې په هر حالت کې ذکر کړی دی نو کم حالت کې چې ذکر کول نو پکار هغه وخت کې ولې کړی دی نو علما د دې جواب کوي وایي د دې مسلې یو جواب ځان سره نوٹ کا هغه جواب دا دی چې حضور علیه السلام په کم وخت کې ذکر کول جایز نو هغه وخت کې په زبان مبارک باندې ذکر کړی دی الله 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 ډیر ډیر ویلی دی او په کوم وخت کې چې ذکر ناجایز نو هغه وخت کې حضور علیه السلام په زبان مبارک ذکر نه دی کړی بلکې په هغه وخت کې حضور علیه السلام په زړه مبارک باندې ذکر کړی دی په زړه کې الله 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 دې په زړه کې کړی دی او په خولې باندې نه دی کړی نو معلومه شوه چې حضور علیه السلام په هر حالت کې ذکر کړی دی نو موږ هم په هر حالت کې ذکر کوو په کوم حالت کې چې ذکر او الله یادول ناجایز وي نو هغه وخت کې به هم الله نه غافله کیږو نه هغه وخت کې به هم الله سره وابستګي لرو هغه وخت کې به هم الله سره تړون او تعلق او یو ځایوالی او ملګرتیا لرو خو دومره به چې ژبه به بند وي او په زړه کې به الله الله کوو دا د زړه الله الله هم الله اوري
نو مونږ به ذکر کوو الله به یادو ځکه د انسان په زړه کې الله اوسیږي نو چې ته په زړه کې الله ووایې نو الله په خپل کور کې خپل आवाज او خپل نوم اوري په هر ځای کې الله ستا ذکر اوري ستا د پټو زړونو د خپلو پټو رازونو نم الله خبردار دی چې ته په داسې حالت کې الله یادې نو ته چې د الله نه سم غواړې تاله به الله درکوي الله پاک دې زمونږ په حال رحم وکړي او زمونږ ژبې دې الله په خپل ذکر باندې همیشه تر و تازه لوندې وساتي الہ العالمین زمونږ ګناهونه خطاګانې راته معاف کړي پروردگار زمونږ څونه ګناه خطا ده نو تی راته معاف کولی شي الہ العالمین مونږ درنه معافي غواړو یا الہ العالمین زمونږ ضروریات پوره کړي الہ العالمین زمونږ ژبې په ذکر باندې جاری وساتې زمونږ زړونه ستا ذکر سره یو شان تعلق کې تړلې وساتې زمونږ زړونه ستا ذکر سره عادت او بلد کې الہ العالمین د دنیا او د آخرت خوشاله زمونږ نصیب کې پروردگار زمونږ نارینه علم د ذکر کولو توفیق ورکړي زمونږ زنانو علم د ستا د نوم اخیستلو او ستا د ذکر کولو توفیق ورکړي بیمارانو ته دعا کې الله ټول بیمارانو لا شفاء کامله عاجله د نیک عمل لپاره ورکړي کم خلق بیمارانی پروردگار کورونو کې وي اسپیټالونو کې وي نارینه وي که زنانه وي لوی وي که واړه وي الله هر ځای کې چې وي زمونږ आवाज اوري یا نوري یا ویډیو کې دا بیان اوري یا ګوري الله ته ورله ډېر خیر او برکت ورکړي د دنیا او د آخرت خوشحالی د ټولو نصیب کړي الہ العالمین مونږ د دنیا او د آخرت د شرمندګۍ او د رسوایۍ نه وساتې یا الہ العالمین د دنیا او د آخرت خیر او برکت خوشحالی او نیک نامی او نیک صورتی نیک سیرتی را لرا کې یا الہ العالمین زمونږ په زړونو کې پټ رازونه به پراته وي زمونږ د اوریدونکو په زړونو کې پټ رازونه به پراته وي الله هغه ټول رازونو باندې ته خبردار د هر چا ارمانونه پوره کې د هر چا جایز خواهشات پوره کې الہ العالمین چا چې مونږ نه دعا غوښتلې ده الله ته ول خیر او برکت ورکړي یا الله زمونږ په کورونو کې وي یا زمونږ په خاندانونو کې وي څومره پریشانې وي هغه ټولې ختم کړي زما چې کوم رونه خویندې دي هغې له الله خیر او برکت ورکړي زما اوریدونکي یا کتونکي رونه خویندې دي هغې لم خیر او برکت ورکړي زمونږ خاندانونو کې خوشحالۍ راولې زمونږ خاندانونو کې مصیبتونو نه ټولو له نجات ورکړي زما چې کومه خور ده الله ته ول خیر او برکت ورکړي هر خوشحالي نصیب کړي په آخر وخت کې په ژبه دا کلمه راولې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.